ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ନୀରବ ରହିବା। ସାଇଲେନ୍ସ। ओवर। गोटे मिनिट आम माँ का नाम समस्त जप करिया। मा 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 ओवर। অনন্ত প্রেমর পারাবার তুমি ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ ବିପୁଳ ତରଙ୍ଗ ବାର ବାର ତବ বিপুল তরঙ্গ বার বার তব যায় মোতে ছুঁই ছুঁই অনন্ত প্রেমর পারাবার তুমি ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ ପ୍ରତି ରେଣୁ ପ୍ରତି ଅଣୁ ଆଜି ମୋର ତୁମରି ପରଶ ପୁଲକେ ବିଭୋର ପ୍ରତି ରେଣୁ ପ୍ରତି ଅଣୁ ଆଜି ମୋର ତୁମରି ପରଶ ପୁଲକ ବିଭୋର ତୁମରି ସରାଗ ସୁନେଲି ସପନ ତୁମରି ସରାଗ ସୁନେଲି ସପନ ସିକ୍ତ ସିକତା ମୁହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ ମୋ ଜୀବନ ଯେତେ କଳଙ୍କ କଳୁଷ
पोछि नेला तब सुनिल आश्लेष ମୋ ଜୀବନ ଯେତେ କଳଙ୍କ କଳୁଷ ପୋଛି ନେଲା ତବ ସୁନୀଳ ଆଶ୍ଲେଷ ଅଯାଚିତେ କୃପା ଜାଡ଼ି ଦେଇଛ ଅଯାଚିତେ କୃପା ଜାଡ଼ି ଦେଇଛ କିଛି ତ ମୁଁ ମାଗି নাই ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ ବିପୁଳ ତରଙ୍ଗ ବାର ବାର ତବ বিপুল তরঙ্গ বার বার তব যায় মোতে ছুঁই ছুঁই অনন্ত প্রেমর পারাবার তুমি ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ Savitri, Book 6, the Book of Fate, Canto 2, the Way of Fate and the Problem of Pain. It's a payment of the tax of time and fate. It's a way to suffer and it's a way to die. This is the rhythm of our high estate, the sign and stamp of our humanity. A grisly company of maladies come licensed lodgers into man's bodily house. Purveyors of death and torturers of life in the malignant hollows of the world. In its subconscient carven passages, ambushed they lie waiting their hour to leap. Surrounding with the danger and city of life, admitted into the citadel of man's delay. They mine his force and maim or suddenly kill. Ourselves within us, lethal forces nurse. We make of our own enemies our jest. Out of their holes like beasts, they creep and gnaw the chords of the divine musician's lyre. Till prayed and thin the music dies away, or crashing snaps with a last tragic note. All that we are is like a fought face. All that we strive to be alter like a dream in the grey silk of matter's ignorance. Mind suffers, lamed by the world's disharmony and the unloveliness of human things. A treasure misspent or cheaply, fruitlessly sold in the bazaar of a blind destiny, a gift of priceless value from time's course, lost or misled in an uncaring world. Life is a marble mist, an art gone dry, a seeker in a dark and obscure place, an ill-armed warrior facing dreadful odds, an imperfect worker given a baffling task, an ignorant judge of a problems ignorance made. Its heavenward flights reach close and keyless gates. Its glorious outburst peter out in Maya. O nature's gift of a man
A course was laid on nature's gifts to man. A course was laid. Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. করুণাময়ী মা পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, উপস্থিত সমস্ত মাতৃ সন্তান, এই অভিভাবক শ্রী অরবিন্দ পাঠোত্তর କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଗତ କେତେ ମାସ ହେଲା ଯଦିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ତା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନୁହଁ ଯାହା ଭିତରେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଆଡ଼ୁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ, ଅତି ମାନବ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଅପାଭାଇଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଭିଭାବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଜଜ୍ କରିବା, ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ବନିବା, ଗୋଟେ ଯୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗବେଷଣା କରି ଶିଖିବା, ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାର କାରଣକୁ ଜାଣିବା, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ପିଲାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜର ବିକାଶରେ ପିଲାର ବିକାଶ ନିହିତ ଅଛି। এইভাবে অনেক অনেক দিগ ସବୁ ଅଛି। ପିଲାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ, ପ୍ରାଣିକ ଦିଗ, ଭୌତିକ ଦିଗ, ଏପରିକି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦିଗ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଲାଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ମା ଆମକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ, ଏ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପଢ଼ିବି, ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଉଥିବେ, ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ଗଢ଼ିବା। ଯଦି ସେଟାକୁ ମାଇନରିଟିଲି ଶୁଣିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୋର 6:30 ରୁ 7:30 ଅଭିଭାବକ ପାର୍ଶ୍ୱର ହେଉଛି। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପୁରା ସିନ୍ସିୟରଲି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମର 3 କ୍ଲାସ୍ର ଜଣେ ପିଲାର ଗାର୍ଡିଆନ୍, ସିଏ ନିଖିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ। ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର ଜମା ମିସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ବି ପଚାରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଟା ଫ୍ରି କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ସେୟାର କରୁଛି ଲିଙ୍କ, ତାପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଠାଉଛି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣି ବି ପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବି। ନଚେତ୍ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ ସେ କଥା ପଢ଼ିବି, ଆଲୋଚନା କରିବି। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଥିଲେ ବି ସହଜ ବାହାରିବନି କହିବାକୁ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି, ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି। ସହଜ ବାହାରେନି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମାସରେ ବାହାରିବନି ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଅଭିଭାବକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତୃତ୍ୱକୁ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହୁଁ। ନାରୀର 3ଟା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଦାସତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କ'ଣ ସେ 3ଟା ଦୁର୍ବଳତା? ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତୃରଚନାବଳୀ 14 ଭାଗ ବହିରେ, ମା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଚାପ୍ଟରରେ ଏଇଟା ବିଶଦ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ 3ଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପୁରୁଷର ଦାସ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରେ, ଭାବେ ମୋ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ତା ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କହିଲେ ତା ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ନିଜେ ବୁଝେ ମୋ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ତା ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ନାରୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଘରଟେ କରିବା,
पिलांको भल एजुकेशन दवा किसी संपत्ति स्टोर कर रखा जो फ्यूचर रे दरकार आसो पुरुष मैंने यहाँ करें नारी मैंने करती पुरुषर अज्ञात अनेक कथा संचय कर रखी था एवं केमी गोटे जगह कौटी किणवा कौटी घरटे करवा पिलार हायर एजुकेशन किसी पैसा इमरजेंसी दरकार बाहर करवा इतने नारी माने बहुत प्रवीण तेणु ये जो वैवाहिक जीवन गोटे सुख स्वाच्छंद अयस आराम विलास और दाम्पत्य जीवन गोटे मधुमेहता यही प्रकार भावना भीतर थाए तेणु से पुरुष अर्थ उपार्जन पुरुष एकमात्र बलिष्ठ माध्यम तेणु से अर्थ कौटू आसो एत कथा कल्पना तेणु अर्थ से पुरुष उपर निर्भर करे एटा तार द्वितीय वीक पॉइंट तृतीय वीक पॉइंट कोटा तृतीय वीक पॉइंट है प्रत्येक नारी मातृत्व प्रति गोटे लालसा रखी माँ न हवा पर्यंत से नारीत्व ठीक नुह बोली से विचार करे तेणु माँ हवाई से पुरुष पर निर्भर करे ये तीन टा वीक पॉइंट से पुरुष को मानिया को बाध्य होछि पुरुषर दासत्व स्वीकार कर बाध्य होछि तेबे जो मातृत्व शब्दटा कहा होछि प्रकृत मातृत्व कोटा एडी माँ सही कथाटी कहले मातृत्व को नारीर प्रधान भूमिका भाव विचार करा जाए मात्र यह सही पर्यंत सत्य जे पर्यंत मातृत्व शब्दर यथार्थ अर्थ बुझिना आमे समस्त कहूचु जे मातृत्व होछि नारीर प्रधान भूमिका कौन माँ नहले से नारी हम ना कौन जो सी माँ न हो पारुची विवाह धर कला नहीं तापर से नारी ना पुरुष हो झीटे विवाह कला नहीं अनमेरिड लाइफ लंग रहा तापर से नारी ना पुरुष मातृत्व नहीं ना तार विवाह करने मातृत्व नहीं तामान कौन से नारी नुहे ते मातृत्वर परिभाषाटा कौन मु तार लिविंग एग्जांपल भी देवी मो मेसेज पढ़ी सारे मात्र यह सही पर्यंत सत्य जे पर्यंत आम मातृत्व शब्दर यथार्थ अर्थ बुझिना कारण ठेकुआ छुआ गाड़ा भली प्रवृत्ति परिचयित होई अज्ञानता वशत मेसीन भली संसार रे छुआ जन्म करने को निश्चित भाव मातृत्व बोली कह जाई परिबो नाही आउ थे पढ़ुची वाक्यटा भल कि मन दे शुणे ठेकुआ छुआ गाड़ा भली ठेकुआ छुआ जन्म दौर कुकुर छुआ जन्म दौर घुषुरी छुआ जन्म दौर अनेक जीवजंतु छुआ जन्म दौरान प्रवृत्ति परिचालित होई अज्ञानवशत होई मेसीन भली जदि संसार में छुआ जन्म करदवा ताले एटा को मातृत्व कहजिवो कि एटा को यथार्थ मातृत्व कहजिवो नाही मा से कथा कहले संसार छुआ जन्म करने को निश्चित भाव मातृत्व बोली कह जाई परिबो नाही मेसीन भली संसार छुआ जन्म करने को निश्चित भाव मातृत्व बोली कह जाई परिबो नाही जेतेबेले जाग्रत भाव गोटे सत्ता को सृष्टि करा जाए ये जो जाग्रत भाव गोटे सत्ता को सृष्टि करवा एटा हूँ साधना जाग्रत भाव जने नारी केमती रहिबो से गोटे सत्ता को सृष्टि करिवो ये जो जाग्रत भाव गोटे सत्ता को सृष्टि करा जाए जेतेबेले अभिवृद्धि साधन लगी एवं नूतन शरीर सदुपयोग लगी आसुवा एक आत्मा को स्वेच्छाकृत भाव गठन करा जाए सेतिकी बेले ही यथार्थ मातृत्व आरंभ हुए माउथर वाक्य पड़ुची जेतेबेले जाग्रत भाव गोटे सत्ता को सृष्टि करा जाए जेतेबेले अभिवृद्धि साधन लगी एक नूतन शरीर सदुपयोग लगी आसुवा एक आत्मा को स्वेच्छाकृत भाव गठन करा जाए सेतिकी बेले यथार्थ मातृत्व आरंभ हुए इच्छा करिकी अभिप्सा करिकी महान आत्मा माने शरीर ग्रहण करिवे एही भावना रे अभिप्सा करिकी माँ हवा एटा होचे यथार्थ मातृत्व मु तार गोटे लिविंग एग्जांपल दूची मु से व्यक्ति को जानिची पंडिचेरी सहर से थिले डॉन डॉन बुझी होची ना डॉन शब्दटा निहाती समस्त बुझी होतो तेणु अनेक केस हजार हजार केस तांकर परिवार समस्ते माँ आश्रित किंतु गोटे पिला पथउड़ा हो जदि गोटे पिला पथउड़ा हो तेणु से अनेक समाज विशृंखलित काम कर हजार हजार केस तार परिवार समस्त आसी माँ को कहले जे माँ
आम घरे समस्ते तुम आश्रित हेले अथच ये गोटे पिला केमती बाट गुड़ा होगा परिवार समस्ते आसी माँ को प्रार्थना कले माँ से प्रार्थना रखिले एवं जो पिला भितर यही प्रकार गोटे विमुख भाव तैयारी ता भितर को प्रवेश कले एवं किसी शक्ति प्रेरण कले ताकू अड़ुआ अड़ुआ लगे ता भितर भावना तैयारी है एड़ा बहुत काम कली आउ ये प्रकार काम करी चंडाशोक धर्माशोक बदलला भाया बर्तमान ता भितर भाव तैयारी आउ ये प्रकार काम करी हजार हजार केस मो ना बहुत मराधरा कली गुंडागिरी कली आउ ये प्रकार कर संकल्प नेले एणी गोटे नुआ जीवन बंची तो नुआ जीवन टा दब किए ये माँ आशीर्वाद रहिले नुआ जीवन मिल पार तेणु से आसला माँ पाख आसी पूरा पाद पाखे गोड़ पूरा मुंड लगेला पाद दीटा जाबुड़ी धइला कहला मत आशीर्वाद कर ना तुम पाद छाड़ी गुंडा स्टाइल पाद को जाबुड़ी धइला कहला मत आशीर्वाद कर तुम छाड़ी आशीर्वाद न करिया तुम जापर कहला सतरे परिवर्तन चाहूची ना तार गुंडा भाव आसी माटी ता भितर बसिले बर्तमान जानिले ता साइकिक रो एटा होची प्रेरणा साइकिक माने अंतरात्मा तेन ता अंतरात्मा बर्तमान ता कहूची गोटे नुआ जीवन बंचिया जेहेतु साइकिक प्रेरणा अंतरात्मा प्रेरणा तेणु माँ ता मुंडे हाथ रखिले कि समय एकाग्र हेले शक्ति देले भीतर परिवर्तन बाट खोलीगला सावधान करदेले कल देख आज तोर नुआ जीवन आरंभ आओ भूल बाइक चढ़े बाइक चले तो डेथ हो कई रक्षा कर यार तो होश नहीं चलिकी आज ये तो पूरा वीआईपी भलिया जाए पणिचेरी सहर रे बाइक रे गला एमती गोटे एक्सीडेंट हो गला एकाथरे डेथ हो गला तार साधना जीवन केमती हम तार से जो सोल आत्मा जेहेतु अभिप्सा रखी एक उच्चतर महतर जीवन पाई दिव्य जीवन पाई तार जो सभा सान भौंडी सी न्यूली मैरिड सी चाहूची मु जाई पिलार माँ हवा चाहे ना माँ मुझे गोटे पिलार माँ हेबी जे कि बड़ हेले तम सेवा कर भगवत सेवा कर मो मातृत्व को सार्थक कर जीवन को सार्थक करने सहित मो मातृत्व को से सार्थक कर मु जाई पिलार माँ हवा चाहे ना तापरे माँ को जे देखा कला कहला माँ मु तो अंतसत्वा माँ हवा को जाऊँगी तेणु मत किसी टिप्स दियो को प्रकार सचेतन मु रहिबा दरकार ए पीरियड रे माँ तो गाइडलाइन देले आ माँ जहाँ जहाँ कही था से अक्षर अक्षर पालन करे तापरे पिलाटी जन्म है जो पिलाटी माँ र प्रभाव रे बढ़ुची माँ को धारा रे तैयारी भितर अभिप्सा आसी तेणु प्रथम उपहार स्वरूप से नहीं माँ के पाखे निवेदन करने चाहिए जो पिलाटी माँ को कृपार तेणु से पिला को प्रथम मु माँ के पाखे निवेदन करी आसला माँ के पाख धरिकी कहला माँ या ना दियो मु तुम पाखे निवेदन करदेली तमें तार ना दियो कहले मु या ना कौन देवी ये तो से आत्मा आसी बुझीपारे नहीं से कौन आत्मा से लिखिकी देले माँ तोर गोटे भाई थिला से भली चाहला ता ना थिला आत्मा ताकू कहला बाइक चढ़बूनी से बाइक चलेला डेथ हो गला तार से सोलटा जो गोटे डेभलप करने चाहिए दिव्य जीवन अभिष्य होती तम आधार भी प्रस्तुत अच्छी तुम आधार प्रस्तुत को तार आत्मा चाहूँ अभिष्य रखी संजोग से भाई भौणी ठहरे लगी भाईर आत्मा भौणी गर्भरे स्थान पाइला से रिलेशन देखला रिलेशन आत्मा के रिलेशन देखे आमे मनीष सब तैयारी कर मो बापा ये मो भाई ये मो पिसा ये मो मौसी ये मो मौसा एटा आमे समाज रे तैयारी कर संपर्क गुड़ा भगवान बाहर से सब नहीं तेना तार आत्मा जेहेतु चाहिए गोटे गर्भ भी खोजुची आ जहाँ गर्भरे स्थान पाइब सी मत अभिप्सा रखी तेणु ये जो संजोगटी है भौणी गर्भरे भाईर आत्मा स्थान पाईगला तापर जन्म नहीं
ତେଣୁ ଏ ତ ସେ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆଉ ତା ନାଁ କ'ଣ ଦେବି? ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଏମିତି ଭାବରେ ମାତୃଚେତନାରେ ଗଢ଼ିଗଲା, ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ବି କାମ କରନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତା ଲାଇଫରେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଆଶ୍ରମର ବାୟୋଲୋଜି କ୍ଲାସ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷଧର ସର୍ପ ସବୁ ଧରିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଲେକ୍ରେ, ଆଉ ଡାଏରୀ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେକ ଡାଏରୀ ୟୁନିଟ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ, ତା କେୟାର ନିଆଯିବ, ତାକୁ ସେ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାତୃସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆତ୍ମା ସେ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ। ଯଦି ପିଲା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଲା ନାହିଁ, ପିଲା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିପାରୁନି, ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଜୀବନ ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଏକ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଇଏ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ମାତୃତ୍ୱ କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଆମମାନେ ସେଇଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଭାବେ ତାର ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିବା ତାହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ କର୍ମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା, ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେ ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ କି? ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ରାଜଉଆସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ପିଲା ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲବ ଏବଂ କୁଶ। ଲବ କୁଶଙ୍କୁ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ପଠାଇଥିଲେ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ପଠାଇଥିଲା, ତାକୁ ଯିଏ ଅଟକେଇବ ତାକୁ ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଇଏ ପିଲା ଅଟକେଇଥିଲା। ଭରତ ଆସିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ହାରିଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆସିଲେ, ହାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ, ସିଏ ହାରିଲେ। ଶେଷରେ ରାମଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ରାମ ମଧ୍ୟ ହାରିଲେ। ଏ 12 ବର୍ଷର ଦିଟା ପିଲା ଏତେ ପାରଙ୍ଗମ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲବକୁଶ ତାଙ୍କ ପିଲା ବୋଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା କ୍ଷେତ୍ର ତେଜରେ ଯେମିତି ବଳବାନ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଳବାନ। ଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜର ପ୍ରଭାବ ସେ କୋଉଠି ଶିଖିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ମା ସୀତା ଦେବୀ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ରତୀ, ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପାରଙ୍ଗମ, ସବୁ ଦିଗରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ୍ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ସତ୍ତା ଗୋଟେ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେଲୁଅର ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ତା ନାଁ ହଉଛି ହୋଲିକା, ସେ ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲା, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବନି। ତେଣୁ କହିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମରେ ତ ମୁଁ ଫେଲ ହେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ତେଣୁ ଛୁଆକୁ ତୁ କାଖେଇକି ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଶେଷରେ ସେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଭିତରକୁ ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାଖେଇକି ପଶିଲା। ଓଲଟା ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତା ଭିତରୁ ହସି ହସିକା ବାହାରିକି ଆଇଲେ, ହୋଲିକା ହେଡି ସ୍ମାସ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ କାମ କରୁଛି, କେମିତି କାମ କରୁଛି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ବଳବତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଛି, ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବାପା ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା, ଏଇଟା ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ, ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରୁ ଭଗବାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ, ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ। ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଯୋଉ ବିନଷ୍ଟ କରାଗଲା, କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ? ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ। ତା ଭଗବାନ ଖମ୍ବରେ ବି ଅଛନ୍ତି,
ଖମ୍ବଟା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥଟେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ତାହେଲେ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରନ୍ତି ସାଧନା ବା ଅଭିଷା କେତେ ତୀବ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେତିକି ତୀବ୍ର ଅଭିଷା କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଜଳ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ବିରୋଧୀ, ହେଲେ ମା ତ ଭକ୍ତ। ଅହରହ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ହରିନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେ ଆମ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଶିବ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେମିତି ଜପିବ, ଜପୁଥିଲେ। ତା ମା ଗୋଟେ ଖେଳ ଶିଖେଇଥିଲେ, ସେ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳର ନିୟମ ହେଲା ଦୁଇ ଦଳ ହେବେ, ଗୋଟେ ଦଳ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦଳଟି ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେମିତି ଭଙ୍ଗ କରାହବ। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଉ ଦଳରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ତା କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଗାଁଟା ବୁଲିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଖେଳର ନିୟମ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଜିତାପଟ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏମିତି କେମିତି କରୁଛ? ମୋ ମା ଶିଖେଇଛି। କଣ ଶିଖେଇଛି? ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପିବୁ। ମୁଁ ସତରେ ଜପେ, ମୁଁ ଛଳନା କରି ଜପେନି। ଆଉ ଦିନ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ତା ଧ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହାଉଳିରେ ସାପ 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 କହିଲେ, ସାପ ନା ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଡରିକି ପଳେଇବ, ଗଲେନି। ରିଏଲି ସାପ ଆସିଥିଲା, ନାଗ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫଣା ଡେକି ରହିଲା। ତଥାପି ଇଏ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପିଥାନ୍ତି। ସାପ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଜପ ହଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରିକି ଚାଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାପ ବି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳଉଛି, ତାର କିଛି କ୍ଷତି କଲାନି। ଆଜି ସରୁ, ହଉ ଉଠ ଏଥର, ତୁ ଜିତାପଟ ହେଲୁ, ଆମେ ତତେ ବୁଲେଇବୁ। କହ ୟାର ସିକ୍ରେଟ କଣ? ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କେମିତି ଭଗବାନ ନାମ ଜପି ପାରୁଛୁ? ମୋ ମା ମତେ ସେ ଜପ ଶିଖେଇଛି। ତା ମା ସବୁବେଳେ ଜପ କରନ୍ତି, ପିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମା ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଅଭିଷା ରଖୁଛି, ତା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ରୋତ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପିରିୟଡଟା ଧର ବିଗିଡ଼ି ଗଲା, ଆମେ ସଚେତନ ପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲୁନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟଚକ ଧାରା ଭିତରେ ପସେଇ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ କଣ, କେମିତି ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିପାରିବେ ସେଇ କଥା ତ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାତ କରି ଅଭିଷେକ କରାଇ ପାରିବା। ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ, ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ମାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ହବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଠେଇବା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହବ। ଯଦି ପିଲା ପ୍ରତି କଥାରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉନି, ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନି, ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଆମର ଆଦୌ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ସଚେତନ ପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଚେତନତା ଦରକାର, ସେ ସଚେତନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଅଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସଚେତନ ପୂର୍ବକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସାରର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିଛି ସଚେତନ ହେଇପାରିବୁନି, କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତାହେଲେ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁ? ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ମା ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ କାମ କରିବାକୁ ଆମର ଆଦୌ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ।
এই চমৎকার সামর্থ্যর প্রমাণ স্বরূপ অগণিত উদাহରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଏପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଝିଅ, ସେ ଦୁହେଁ ଯାଆଁଳା ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଏତେ ଟିକେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବି ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସେଇ ଇଂରାଜୀ ଚିତ୍ରକର ରେନଲ୍ଡସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଚିତ୍ରଟି କଥା କହିଲି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୂହଳର ସହ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ? ତମେ ଜାଣିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେବ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଆଶା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେନଲ୍ଡସଙ୍କ ଛବିର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମୋ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ରଖିଥିଲି। ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଛବିଟି ଉପରେ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି, ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ମୁହଁ ଭଳି ମୋ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତେ କି? ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ସତରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ସକାଶେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇ ରହିବ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ବେଳକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଛବି ଦେଖୁଛି, ରେନଲ୍ଡସଙ୍କ ଅଙ୍କିତ ଗୋଟେ ଛବି, ଜାଆଁଳା ଝିଅର ଛବି। ରେନଲ୍ଡସ ସେଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରେନଲ୍ଡସ। ତାଙ୍କର ସେ ଛବିଟିକୁ ସେ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଦିଟା ବହୁତ ଡୋଲ ଡାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଭିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଦିଟା ହୁଅନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖି ବେଡ୍ ପାଖରେ ବୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଛୁଆ ଦିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟାରଟେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଦିଟା ହୁଅନ୍ତେ କି? ଉଠିଲା ବେଳେ ଛୁଆ ଦିଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଦିଟା ହୁଅନ୍ତେ କି? ସତୁ ସତ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଦିଟା ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଛୁଆ ଦିଟା ନା ତାଙ୍କ ବାପ ସହିତ ମିଶୁଛି, ନା ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ମିଶୁଛି, ବାପା ମା ସହିତ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଭିଷ୍ଠା କରୁଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଦିଟା ହୁଅନ୍ତେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଯଦି ଅଭିଷ୍ଠା କରିବେ, ମହାନ ମାନେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଳ ଆଡୁ ମାର ଗର୍ଭ ଆଡୁ ଯୋଉ ଗର୍ଭଟି ପିଲା ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯୋଉ ମାର ଗର୍ଭରେ, ସେ ମା ଭିତରେ ସେ ଅଭିଷ୍ଠା ଅଗ୍ନିଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ସେ ସୋଲ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅବତରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ତାର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବ। କେମିତି ଭାବରେ ସଚେତନ ହେଲେ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ସଂସାରରେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସୁ ମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଡେଥ୍ ହବ। ଯେହେତୁ ସଂସାରକୁ ଆସୁ ମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ଆମର ଡେଥ୍ ହବ, କ'ଣ ହୁଏ ତା ସିକ୍ରେସିଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଢିଦେବି, ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା। ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି କହେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆମର ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି ସିଏ କହେ କ'ଣ? ଆରଥରକୁ ମୁଁ ଅମୁକ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏପରି ଏକ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଉପରେ କି ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଶରୀର ଉପରେ ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଛାଡୁଛି, ଯାହା ଉପରେ କି ସେ କ୍ରିୟା କରିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଶରୀରଟିକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଥିଲା, ସିଏ ଏବେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆରଥରକୁ ମୁଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ଆସିବିନି, ସେ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଠୁ ଉଚ୍ଚତର, ପୁରା ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ପୁରା ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ କି ପୁରା ନିମ୍ନ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ। ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯାହାକି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ହୋଇନଥିବ କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହୋଇନଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କିଛି ବି ନଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା ନଥିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବି ନଥିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମଝି ମଝିକା ଏକ ଜୀବନ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରେ। ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଲାଗି, ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ହଜମ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ସେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ପାଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ବୋଲି ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ। ଯାହା ବିଗତ ଜନ୍ମରେ ବା ଗତ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇଛି ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ସେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ତିନିଟା କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ। ଗୋଟେ କାରଣ କଣ କହିଲି? ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ କହିଲି? ଯେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଗତ ଜନ୍ମରେ ବା ଏଇ ଲାଇଫ ଧର ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ହାସଲ କଲି, ମୁଁ ସର ଛାଲା ପରେ ମୋର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଇ ଜଗତକୁ ଯାଇକି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇଜେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ତିନିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଣ କରେ? ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ। ନିଜର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ସେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଜଗତକୁ ଆସିବି, ଯୋଉଠି ନା ଦୁଃଖ ଥିବ ନା ଅତି କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଥିବ, ସେଭଳିଆ ନଥିବ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ନିଜକୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ସେ ମନେ ରଖିଥାଏ, ନିଜର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଜ ଦେହରେ ମିଶାଇ ସାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବାର ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ସେହି ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଦେଖେ। ଆମେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସକଳକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖୁ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତଥାପି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଇପାରେ। ପରିବେଶ ମାନଙ୍କର ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ପରିବେଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କ୍ରିୟାବଳୀରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଦି ସେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ତାହା ତାର ନିଜର ଅନୁକୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ। ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ତାହା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଅତି ପାଖାପାଖି ଏକ ବିଷୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତର ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। କେବଳ ସେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଦରକାର ହୁଏ। ତାହା ଯେଉଁ ପରିବେଶଟିକୁ ବାଛିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଜଣେ କେହି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସାଧାରଣତଃ ମା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଜଣେ କେହି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସାଧାରଣତଃ ମା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କର ଦରକାର ବି ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ପିଲାର ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର କି ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ବା ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଏକ ସଚେତନ ଅଭିପ୍ସା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଏବଂ ଏହି ଅଭିପ୍ସାରେ ହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଲାଗି ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ପରିବେଶଟିରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ଲାଗି ସେହି ପରିବେଶଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାହାରି ନିଜର ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏବଂ ଏକ ଟିକିଏ ଆଲୁଅ ପରି ସେ ଜଳି ଉଠେ, ତେବେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଇଠାରୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତାକୁ ସେଇ ଆଧାରଟିକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଚୈତ୍ୟ ଜଗତରୁ ଥାଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦେଖେ କୋଉ ମା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ସା ଅଛି। ତାର ଅଭିପ୍ସା ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବାର ଦେଖିଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଇଟିକୁ ଅବତରଣ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା କରୁଥିବା ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖର କଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ରୋତ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକିଟା ଜାଣିବା ଯେ ଏକ ଅଭିପ୍ସୁ ବନିବା, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେମାନେ କେବେ ଖରାପ କାମ ସମାଜରେ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଚେତନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ଏମାନେ ସଚେତନ ଆତ୍ମା। ଏଣୁ ଏଇଟି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଅଭିପ୍ସା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦିନ ବା କେତେ ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ। ଧର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା, ଅନେକ କହନ୍ତି ଗର୍ଭରୁ କେମିତି ଛୁଆଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏ ତ ହବା କଥା ନୁହଁ। ଜନ୍ମ ହଉଣୁ କି ଛୁଆ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ? ତା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଡିସେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି। ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଡିସେଣ୍ଡ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ବେକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯୋଉ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବ, ଅବତରଣ କରିବ, ଅଭିପ୍ସା ଥିଲେ ତ। ଯଦି ମାର ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ, ତା ଶରୀର ଯୋଉ ଭିତରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦେଖେ
ସେଠିକୁ ଅବତରଣ କଲେ ମୋର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ। ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା ହେଲେ ସରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସ୍ଥାନ ନେବେ କହିହେବନି। ଯାହାର ଅଭିଶାପ ତୀବ୍ର ତା ଭିତରକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଯାହାର ଅଭିଶାପ ଧିମା 2 ମାସ 3 ମାସ ଲାଗି ଯାଇପାରେ, ଏପରିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗେନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ବା କେତେ ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଧ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜନ୍ମେ, ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ କି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କେବେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଆଗରୁ କହି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଆଧାରକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେ ଆଧାରଟି ମିଳିଯିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବତରଣ କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଆଧାର ଦେଖିବ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଚୈତ୍ୟ ଥାଇକି, ତାପରେ ସେ ତା ଭିତରୁ ଡିସାଇନ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଅଭିଷୁ ବନେଇବା। ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାଠ ଆସୁନି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଆଜି ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାପା ରାଗିଗଲେ କି ମା ରାଗିଦେଲେ, ମନରେ ଟିକେ ବିଷାଦ ଆସିଛି, ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁକି ବସିବ। ପିଲା ଯଦି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତର ମା ଖୋଲିବେ। ଆମେ କଣ ଖୋଲିବା? ମା ଖୋଲିବେ ତା ଭିତର। ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ। ମାଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Paramocha Prabhu Satya Nitya Twameva Kevalam Anuvarta Mahai Satyam Manujivama Kevalam. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओं शांति शांति शांति।